Hello everyone, welcome back to my channel. So நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 25 NCLEX patternல இருக்கிற questions, scenario based questions பார்க்க போறோம். So question number 1, a nurse is providing care to a client with tuberculosis. Which PPE should the nurse wear when entering the client's room? So TB நாலே respiratory infection அப்படின்னு தெரியும். Airborne precaution is needed. So airborne precautions require an N95 respirator. So we can't just use surgical mask and gloves. Gown is not needed for TB, and face shield and gown is inappropriate. So the correct answer is N95 respirator and gloves. Second one, a client with heart failure is prescribed furosemide, Lasix கொடுத்திருக்காங்க. Which finding requires immediate nursing action? So Lasix அதோட வர complications you have to remember. So serum potassium 3.1, blood pressure 110/70. 110/70 is a normal range, right? And urine output 2000 ml per day. Mild weight loss. So the answer is A, because furosemide Lasix causes potassium loss. Okay, and there is a risk for arrhythmia. Potassium la changes irundale there is a risk for arrhythmia. So the answer is serum potassium. Question number 3, a laboring client reports back pain with a persistent occiput posterior position. Which intervention is most appropriate? Option A, place client supine. Option B, apply counter pressure. C, administer epidural. D, encourage pant blow. Pain is the complaint, right? So அதுக்கு வந்து நம்ம apply counter pressure would be right, because அது வந்து back painக்கு நம்ம counter pressure கொடுக்கும்போது they will அந்த pain வந்து கொஞ்சம் reduce ஆகும். So the answer is yes. Answer B, counter pressure relieves sacral pain. Question number 4. A 4-year-old with epiglottitis has drooling and stridor. What should the nurse do first? So epiglottitis அப்படின்னா epiglottis அப்படிங்கிறது it is a leaf-like structure. So during swallowing it closes the trachea so that aspiration ஆகிறத prevent பண்ணும். So epiglottitis அது வந்து ஸ்வெல் ஆகி இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அந்த ரீஜியன். ஸோ அந்த பேஷண்ட்க்கு ட்ரூலிங் அண்ட் ஸ்ட்ரைடர் இருக்கு. ஸோ வாட் ஷுட் த நர்ஸ் டூ? ஃபர்ஸ்ட், எக்ஸமைன் த த்ரோட். பி, ஸ்டார்ட் ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ப்ரிப்பேர் ஃபார் இன்டுபேஷன் அண்ட் கிவ் ஓரல் ஃப்ளூயிட். ஸோ நமக்கு எப்போவுமே ஏபிசி, ரிமெம்பர் ஏபிசி, ஏர்வே பிரீத்திங் அண்ட் சர்க்குலேஷன். ஸோ ஏர்வே இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுதான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். So the answer is prepare for intubation. Airway obstruction risk is there, so we should not examine the throat. நம்ம throat examine பண்ண போய் இன்னுமே வந்து problem ஆகும். So we have to intubate the patient. Question number 5. A nurse is teaching a client with COPD about oxygen therapy. Which statement indicates correct understanding? Oxygen at 6 liters per minute, keep oxygen low, remove cannula at night, oxygen prevents dyspnea. So which statement indicates correct understanding அப்படிங்கும்போது நம்ம கரெக்டான ஆன்சர் தான் சூஸ் பண்ணணும். அண்ட் சிஓபிடியில் ஆக்சிஜன் வந்து எப்போவுமே நம்ம கம்மியாக தான் கொடுப்போம். கீப் ஆக்சிஜன் லோ. So low flow oxygen prevents hypoventilation. So normal people, நார்மலாக அதாவது சிஓபிடி அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் நார்மல் ஹெல்தி பர்சனுக்கு நம்ம லங்ஸ் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னா, கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம பாடியில் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த டைமில் நம்மளோட ரெஸ்பிரேஷன் வந்து தூண்டிவிடும், ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ தட் நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விட வேண்டி நம்ம வந்து ப்ரீத் பண்ணுவோம் இல்லையா? பட் ஃபார் சிஓபிடி பேஷண்ட் ஏர் ட்ராப்பிங் நடக்கும். உள்ளேயே வந்துட்டு லங்ஸ்குள்ளேயே வந்துட்டு ஏர் ட்ராப் ஆகி நிறையா வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து அந்த பர்சனுக்கு ஒரு நார்மல் திங்காக மாறிடும். கார்பன் டை ஆக்சைடு அக்யூமுலேஷன் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம்ங்கிற மாதிரி ஆயிடும். நமக்கு அந்த ரெஸ்பிரேஷன் ஸ்டிமுலேட் ஆகாது. ஸோ தட் நம்ம வந்து ஆக்சிஜனை வந்து
ஒரு மார்க்கர் மாதிரி பயன்படுத்துறோம். லைக் ஆக்சிஜன் கம்மியானா ரெஸ்பிரேட் பண்ணி தானே ஆகணும், ப்ரீத் பண்ணி தானே ஆகணும். ஸோ ஆக்சிஜனை நம்ம வந்து கம்மியா கொடுத்து அந்த பர்சனை வந்து ப்ரீத் பண்ண வைக்கிறோம். ஸோ இதை பத்தி நான் கிளியரா வென்டிலேட்டர் சீரீஸ்ல ஸ்டார்டிங்லேயே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். கிளியரா வந்து எல்லாமே அனாட்டமி பிசியாலஜி எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒன்ஸ் அதை பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட், after a head injury, client's urine output increases to 300 ml per hour. Which condition is suspected? Mostly வந்துட்டு head injury இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு diabetic insipidus might be the problem. So that urine output வந்து increase ஆகும். The answer is B. Excess dilute urine suggests DI. ADH deficiency, antidiuretic hormone deficiency. Antidiuretic hormone வந்து கம்மியா சுரக்கும். So that water retention இருக்காது, ஃபுல்லா வந்துட்டு வெளியே போயிட்டே இருக்கும். பட் அப்படியே ஆப்போசிட் சியாத், syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, அது வந்து வாட்டர் ரிட்டன்ஷனை அதிகப்படுத்திட்டே இருக்கும். Nurse gives digoxin. Which finding requires holding the dose? So heart rate 64 beats per minute, BP 120/80, that's in normal range. Heart rate 48, potassium 4.2, it's in normal range. Yeah. So இது எல்லாமே நார்மல் ரேஞ்ச்ல இருக்கு எக்ஸப்ட் த ஹார்ட் ரேட் 48. ஸோ பிராடிகார்டியா போறாங்க, டிஜாக்சின் எடுத்துட்டு இருக்க பேஷண்ட் பிராடிகார்டியால இருக்காங்கன்னா we should hold the dose. We should not give the dose at that time. ஸோ ஏன்னா டிஜாக்சின் வந்து நம்ம கொடுக்கும்போது ஆல்ரெடி வந்து பிராடிகார்டியா ஆகும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பிராடிகார்டியா இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம டிஜாக்சின் கொடுக்கும்போது இன்னுமே வந்து வேர்சன் ஆகும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஹோல்ட் இஃப் ஹார்ட் ரேட் less than 60 beats per minute, we have to hold the dose. Next, type 1 diabetic becomes diaphoretic or confused. டைப் 1 டயபெட்டிக் இருக்கிற அந்த பேஷண்ட் கன்ஃபியூஸ்டா வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. வாட் ஷுட் த நர்ஸ் டூ ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செக் த பிளட் குளுக்கோஸ், நோட்டிஃபை த ப்ரொவைடர், கிவ் லாங் லாஸ்டிங் இன்சுலின், கிவ் ஐவி ஃப்ளூயிட். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் தான் செக் பண்ணுவோம். So that we have to first verify the glucose level. So accordingly நம்ம வந்து இன்சுலின் கொடுக்கலாம். Post delivery, a client's fundus is boggy and bleeding heavily. What is the nurse's first action? So fundus வந்து லூஸா இருக்கு, boggy அப்படின்னா நல்ல லூஸா இருக்கு, bleeding இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஃபண்டஸை வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆக வைப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் மசாஜிங் த ஃபண்டஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே. ஓகே, so the answer C, massage promotes contraction so that controls the hemorrhage. So அந்த ஃபண்டஸ் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது அதுக்கு வழியா போயிட்டு இருக்கிற என்னது பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ பிளட் வெசல்ஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா ப்ளீடிங் வில் ஸ்டாப். Next, which lab result is most concerning for a patient on warfarin? Warfarinல இருக்காங்க, it is an anticoagulant. So warfarin ஓட therapeutic efficiency வந்து பார்க்கறதுக்கு நம்ம PTINR பார்ப்போம். ஸோ அவங்களோட நார்மல் PTINR என்னன்னா less than 2.5 வந்து மெயின்டைன் ஆகணும். அப்பதான் வந்து ட்ரக் அந்த டோஸ் வந்து கரெக்டா போயிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். பட் இஃப் இட் இன்க்ரீசஸ் லைக் 3.8 is a very high level. So அப்போ bleeding chance இருக்குன்னு அர்த்தம். So the answer is C. INR more than 3 increases bleeding risk. Is controlling my thoughts. So someone is controlling my thoughts அப்படின்னு patient வந்து சொல்றாங்க. So which response is best? That's not true. Tell me more about your thoughts. You should ignore it. That is impossible. So நெகட்டிவா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இல்லையா? That's not true அப்படின்னு உடனே சொல்ல முடியாது. You should not argue with the patient, right? And you should ignore it அப்படின்றது ஒரு வேகான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ். தட் இஸ் இம்பாசிபிள் அப்படின்றதுமே வந்து கரெக்ட் கிடையாது. பிகாஸ் ஷீ இஸ் பிலீவிங் தட் FBI இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஹர் தாட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து இல்லை அது முடியவே முடியாது அப்படின்னு we should not argue or make the patient's thoughts இன்னும் வந்து worsen பண்ண விடக்கூடாது. ஸோ tell me more about your thoughts. ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லணும்.
encourages expression without reinforcing delusion. So it's a delusion, right? What type of delusion is it? Comment down. Question number 12. A client with a cast on the right legல வந்துட்டு POP போட்டிருக்காங்க, represents severe pain and swelling. So POP நாலே நம்ம உடனே என்ன நினைக்கணும்? Compartment syndrome. What should the nurse do? So elevate the leg, cast போட்டிருக்கவங்களுக்கு is pain and swelling இருந்துச்சுன்னா we should actually elevate the leg to prevent the pain and swelling. பட் ஆல்ரெடி வந்து பேஷண்ட்க்கு நல்ல ஸ்வெல்லிங் அண்ட் பெயின் வந்து இருக்கு. அப்ளை ஐஸ் இல்லை அசஸ் ஃபார் கம்பார்ட்மெண்ட் சிண்ட்ரோம். ஸோ கம்பார்ட்மெண்ட் சிண்ட்ரோம் இருக்கான்னு பார்க்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் திங். பிகாஸ் டிஸ்டல் பல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் சிண்ட்ரோம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இம்மீடியட்டான ஆக்ஷன் எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ த ஆன்சர் இஸ் சி, சிவியர் அன்ரிலீவ்ட் பெயின் சஜஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் சிண்ட்ரோம். நெக்ஸ்ட், which food should be avoided in a client taking MAO, monoamine oxidase inhibitors எடுக்கிற பேஷண்ட்ஸ் எந்த ஃபுட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்? ஸோ த ஃபேக்ட் இஸ் தே ஷுட் அவாய்ட் டைரமின் ரிச் ஃபுட்ஸ். டைரமின் அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கிற அந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரேப்ஸ், வைன், ஸோ அந்த மாதிரி. ஆல்சோ த ரைப் பனானாஸும் கூட தே ஷுட் அவாய்ட். பிகாஸ் டைரமின் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கும் போது இன்னும் வந்து அந்த ஹைப்பர்டென்சிவ் ரிஸ்க் வந்து அதிகப்படுத்தும். ஸோ ஹைப்பர்டென்சிவ் கிரைசிஸ் மைட் ஹேப்பன். ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், a patient with chronic kidney disease should limit which nutrient? ஸோ கிட்னில ப்ராப்ளம் இருந்தா எந்த நியூட்ரியன்ட்டை the patient should limit? The kidney cannot hold the proteins in, right? ஸோ ப்ரோட்டீனில் வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். they should limit the protein rich food. C, protein restriction reduces nitrogen waste. Which vaccine is contraindicated for an immunocompromised child? ஸோ immunocompromised patients எல்லாத்துக்குமே வந்து live vaccines we should avoid. ஸோ இதில் எது live vaccine? Inactivated influenza is not live and MMR is live. DTAP, it's அது வந்து toxins and hepatitis B வந்து recombinant. So the answer is MMR. Most patients எல்லாருக்குமே வந்து live vaccines கொடுக்க கூடாது, even in pregnancy. Next, which action by the nurse promotes safety for a client at risk of seizure? Keep tongue depressor, restrain client, pad side rails, yes. Insert oral airway. So the safety precautions அப்படின்னு பார்க்கும்போது side rails வந்து pad பண்றது is a good option. Padding prevents injury. Do not restrain or insert objects. Next, after gastric surgery, a client complains of dizziness after eating. Okay, gastric surgery முடிஞ்சிருக்கு. So gastric surgeryனாலே you have to remember about the dumping syndrome. ஏன்னா gastrectomy பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து சடனா அந்த gastric emptying நடக்கும். ஸோ சடனா வந்து food passes into the intestine. ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு the client will feel this dumping syndrome சொல்லுவாங்க, dizziness after eating. So what is the likely cause? So as I said, dumping syndrome is the main cause. Rapid emptying causes dizziness, diarrhea. Okay. Next, which newborn finding requires immediate intervention? Caput succedaneum ஒரு hematoma மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் ஹெட்ல இந்த நியூபார்ன்ல. மோல்டிங், ஸோ மோல்டிங்கிறது அந்த தலை இருக்கு இல்லையா, ஸ்கல் போன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சேர ஒன்று மேலே வந்து ஸ்லைட் ஆகும். ஸோ தட் அந்த ஹெட் வந்து வெளியே வர வேண்டி. ஸோ தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. கிரண்டிங் ரெஸ்பிரேஷன், ஓவர்லாப்பிங் சூச்சர்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மோல்டிங்கோட சேர்ந்தது தான். கிரண்டிங் ரெஸ்பிரேஷன் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏர்வே இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இது வந்து அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோமோட
ஒரு சிம்டம். ஸோ grunting respiration அப்படின்றது ஒரு சவுண்டோட கரகர சவுண்டோட வந்து நியூபார்ன் ப்ரீத் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் கால்ட் ARDS, acute respiratory distress syndrome. Indicates respiratory distress. Next, also you have to learn about the ARDS or other symptoms. Next, a client on lithium reports nausea and tremors. லித்தியம்ல இருக்காங்க, லித்தியம் டோஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஷீஸ் எக்ஸ்பீரியன்சிங் நாசியா அண்ட் ட்ரெமர். லித்தியம் லெவல் வந்து 2.1. வாட் ஷுட் த நர்ஸ் டூ ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ த நார்மல் லித்தியம் லெவல். ஸோ இது வந்து டாக்ஸிட்டி ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ வி ஹாவ் டு ஹோல்ட் த டோஸ் அண்ட் நோட்டிஃபை த ப்ரொவைடர். ஸோ எனி மெடிகேஷன்ஸ் அது வந்து டாக்ஸிட்டி ஆகுதுன்னா we will hold the dose. So toxin level, hold and report. So what is the normal level of lithium, therapeutic level of lithium? Comment down. Next, the nurse notes bright red color blood. Bright red blood அப்படினாலே fresh bleeding ஆயிட்டு இருக்கு from chest tube at 200 ml per hour. What should the nurse do first? So it is absolutely an abnormal thing. So நம்ம dressing reinforce பண்ணக்கூடாது. We have to actually notify the provider. Yes, sudden heavy drainage indicates hemorrhage. Next, which sign indicates true labor? So true labor, false labor and the difference வந்து பார்க்கணும். So what are all the symptoms of true labor and what are all the symptoms of false labor? So அதுவுமே வந்து MCQsல வரும். So true laborல contraction வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் and gradually increase ஆயிட்டே இருக்கும். பெயினுமே அப்படிதான். Pain will not be relieved by walking in case of true labor. False labor na relieve ஆகும். Irregular contractions, no. Cervical dilatation, yes. No effacement. So cervical dilatation இருக்குனாலே that is true labor. Cervix dilate ஆகி open ஆகி baby வெளியே வருதுன்னு அர்த்தம். So the answer is progressive dilatation. Next, which statement by a client taking SSRI? SSRI na serotonin, selective serotonin receptor inhibitor. So serotonin இது எதுக்காக எடுக்கிறது? டிப்ரெஷனுக்காக எடுக்கிறது. So it's an antidepressant. Indicates need for teaching. So need for teaching அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷன் வந்து தப்பா இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். I will stop when I feel better. No, they should not stop, right? Avoid alcohol is okay. Report suicidal thoughts, அதுவுமே வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன். ஸோ நம்ம உடனே SSRI டிப்ரெஷன் அப்படிங்கும்போது சூசைடல் தாட்ஸ் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. We have to pause and think that we have to select the wrong option here. So I will stop when I feel better அப்படிங்கிறது it's a wrong option and அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா டீச்சிங் கொடுக்கணும். Do not stop abruptly. Taper under supervision. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் வந்து டோஸ் வந்து குறைக்கணும். Next, which action prevents catheter associated urinary tract infection? So prevent பண்ணணும் அப்படின்னா clean gloves using won't prevent it. Keep bag above the bladder is not an appropriate action. Maintain closed drainage. Yeah, always closed system will prevent the infection. Next, which symptoms suggest hypothyroidism? So hypothyroidism na you have to think about those symptoms. எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வந்து கம்மியா இருக்கும் and temperature எப்படி இருக்கும் பேஷண்ட்க்கு, everything. So weight loss இருக்குமா hypothyroidism பேஷண்ட்க்கு? No. ஹைப்பர்தைராய்டிசம்ல தான் ஓவரான மெட்டபாலிசம் இருக்கும். ஸோ தட் பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப லைக் ரொம்ப ஹெவியா வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுவாங்க.
டெம்பரேச்சர் எப்பவுமே சூடா இருக்கும். லைக் ஹைப்பர் தைராய்டிசம்னா இமேஜின் மெஷின் இஸ் கண்டினியூஸ்லி ஒர்க்கிங். எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஓடிக்கிட்டே இருக்குன்னா சூடா இருக்கும். அண்ட் தென் அது வந்து சீக்கிரமா எனர்ஜி லூஸ் பண்ணும். ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னா ஸ்லோ வாக்கிங் ஆர் ஸ்லோ திங்க் அபவுட் த tortoise. Okay. So heat intolerance, patient will feel cold. So heat கிடையாது. Next bradycardia. Yes, patient heart rate வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So metabolism is low, heart rate வந்து கம்மியா இருக்கும். The answer is bradycardia. C, hypothyroidism slows metabolism. Next, the last question. Which task can be safely delegated to UAP? UAP அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு லைக் அசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான டாஸ்க்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னா, மெயின் திங் இந்த மாதிரி அசிஸ்டன்ஸ் பத்தி கேட்கும்போது தே ஷுட் நாட் அட்மினிஸ்டர் மெடிகேஷன் அட்மினிஸ்டர் பண்ணக்கூடாது, டீச்சிங் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் தென் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒர்க்ஸ் வந்து எதுவுமே அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஒரு ஈஸியான விஷயங்கள் மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ ஆன்சர் ஏ, டீச் இன்சுலின் நோ, அசஸ் பெயின், take vitals on stable client, okay. Evaluate wound. So answer is take vitals on stable patient. So UAP may collect but not assess or teach. அது வந்து ஒரு registered nurse தான் வந்துட்டு இந்த assessing, teaching, administering medication இதெல்லாம் பண்ணணும். பேசிக்கான டாஸ்க் வந்து இந்த மாதிரி அசிஸ்டன்ஸ்க்கு we can delegate. So I hope புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா you can comment down.